Христос воскрес, сапраўды воскрес. Віншую са святам. А ў беларускім тыдні, між іншым, падрыхтоўка да свята. Будзе таксама паэзія ў інтэрпрэтацыі дзяцей ды сустрэчы літаратараў Белавежскай пушчы і мастакоў у Беластоку. Мікола Вавранюк, запрашаю. На пачатак завітаем у Случанку, дзе вельмі актыўна дзейнічае кружок вясковых гаспадыняў Але бабкі. Перад Вялікаднем сарганізавалі яны майстар-класы па вырабу сырнай пасхі. Як яе падрыхтаваць, вучыла матушка Валянціна Остапчук з гарадка. I zaczynamy od przecierania żółtek. 10 żółtków na одну пасху. To pascha syrna, która robi się tylko na paschу. Z masłem i z cukrem. Lubicie to все. To robili i rodzice moje, moja mama. No i tak ja переказую z pokolenia na pokolenie. Супольнае гатаўленне такой пасхі гэта вельмі радасны момент. Гэта працэс, который прыгатаўляе нас да святаў. І гэты хвіліны самыя найлепшыя, найцікаўшыя і найбольш радасныя. Перед Великоднем теперь то первый раз эту Пасху маем, а з гэтуль узялася эта Пасха, эти warsztaty, bo byliśmy u pytaniu na śniadanie u Warszawie i wielmi im spodobała się warszawiakom nasza Pascha podlaskaja, którą robiła matuszka Ostapczuk i poprosiła ja jej, żeby ona przyjechała na takie warsztaty, żeby zrobić tę Paschę, żeby pokazać naszym ludziom, bo u nas u Słuczancy nigdy nie robili Paschy, a teraz będziemy robić. Пасху такую-то не робили мы. Только булка такая прибрана, файно, булочка такая, święconka. Уже на święconку давали эту булочку, а после уже как разговлялись, делились перед яйком, а потом уже и булка, и то, что poświęcone, и кiełбаса, там все. To było na śniadanie. Pascha to jest tylko dodatek do Wielkanocy, do praznika, prawda? Samo najważniejsze to jest być w cerkwi, pospowiadać się, przeczyścić się. I wtedy idziemy z służby w nocy, przychodzimy do chaty, siadajemy za stol, że poświęcone wszystko jest. Najpierw rozchawlają się jajkiem, no a potem świechy, które tam świecili. Kiedyś to było tak, że nieśli dużo świecili i cały tydzień świetły musieli jeść po kusoczku tego święconka. Teraz już inaczej jest, maleńkie koszyczki niesiemy, prawda? I tak samo najważniejsze to być u cerkwi, oczyścić się z swoich grzechów i wtedy się z czystej совестью do tych dobrych wieszczej, które zrobimy. Matko jedyna, jak my żdali na światło. I ubranie nowe, i mięso, i kiełbasa, wszystko, ale ciekawe było, bili się jajkami, że takie były tradycje, a dopiero, zdaється, to na drugi dzień było. Na pierwszy dzień nie było tego, że tato sprawdzał, która mocniejsza jajko i wybierał, że przynosić do chaty pobitych jajek. No ale to była taka tradycja. Była czonna, dzieci szli do chrzczonych батьків, tabulku, jajka, tam już cukierek położyć chrzczony. Tak samo to było ciekawe się. Teraz już czekolady, cukierki, to i nie ciekawe dzieciom, a kiedyś to było, my żdali, że do chrzczonych обязательно szli. Do święconki serowej Paschy nie robili. Robili takie babki, robili drożdżówkę, robili, no, kiełbaska była u koszyczku, wielkie koszyki byli, jak ja pamiętam, moja babka jak była, te wielkie koszki, u której była cała Pascha, to Pascha nazywała się jada, do poświęcenia. Najważniejsze to bycie razem i kultywować naszą tradycję. Przede wszystkim to, żeby ludzie zjednoczywali się, przyjeżdżali. To nie to, że my umiemy waryć, bo umiemy, ale uczymy się też od innych. My tej Paschy nie znali. Matuszka nam przyjechała, pokazała i to będziemy teraz już robić i będziemy jeszcze przekazywać innym. Moje zdziwienie takie, że Pascha syrna tutaj nie jest tradycja. Drożdżowa ta tradycja tu na tych ziemiach. U mnie u Bielsku tak sama drożdżowa Pascha była taką tradycją. Ja od swojej teściowej nauczyła się gotować paschę syrną. Dla mnie
Гэта тоже новость, але я już u tej rodzinie 15 год. Эта традиция так само выросла. Я дрожжову теж роблю. Есть и дрожжова, есть и сырна Пасха. І не знаю, скільки це традиція, мені трудно сказати, але то хіба так вже давно, бо я пам'ятаю, що моя мама теж робила, тільки я наробила з свого сира, бо mieli корови, з свого сира. Inaczej jakoś robiła, a ja маю taki przepis. Tak to wychodzi też bardzo smaczne. I jest takie ukroszenie stoła, bo jak ubierece i je z wiosny troszkę czymś zielonym, troszkę jakieś mięty, czy czego tam przybrać, czymś takim. I pięknie to wyglądaje i smacznie. Так сабе думаю, што добра глядзець на такую пасху з-за святочнага стала. Цяпер ад цялеснай стравы перайдзем да духоўнай. Завершыўся дэкламатарскі конкурс «Роднае слова» для дзіцячых садкоў і пачатковых школ. Конкурс арганізуе Беларускае грамадска-культурнае таварыства, а яго фінал прайшоў у Бельскім доме культуры. No co ty tu zrobisz? Nie ma okularów. Naokoło jest świat podaje się pustym. Takim nieciekawym i stomle namlawym, rozmytym deszczem u tumanie gustym. Nie może aniołek usiąść się za pracą, polotać po niebie, stupić na ziemię i on nawet nie w siłach siabrami witаться, bo nie poznaje nawet chatu swoją. Па-першае, сэрца радуецца, кажу шчыра, калі бачу гэтыя вялікія спісы удзельнікаў і радуецца таму, што столькі дзяцей чытае вершы, вучыць вершы па-беларуску і спадзяюся, куды б жыццё іх пазней не закінула, дзесьці, напэўна, гэта зярнятка застанецца і чымсьці такім карысным для нас усіх прарасце. І гэта, напраўду, радуюся, што столькі школ, столькі дзяцей яшчэ, незважаючы, што іх усё менш, але ёсць мы, і гэта радуе. Сама вельмі перажываю, часам, здаецца, больш, чым вучні, бо яны часам лягчэй, напэўна, успрымаюць пэўныя рэчы. Хвалююся, перажываю, таксама вучуся ўвесь час, таму што на першы конкурс, калі паехалі, я ввогуле трошку сама была разгубленая, не ведала, што рабіць, як рабіць. Цяпер таксама, скажам, вучуся разам з дзецьмі, набіраюся досведу. Агульна я маю пазітыўныя эмоцыі ад конкурсу. І галоўнае, што дзеці задаволены, это, напэўна, найлепшая падзяка для настаўніка. На поле невыразны кладецца лёгкі цень. Падзяку шэпчуць дрэвы за гэты добры дар і жывяць іх павевы людскі спацелы твар. Вітанне ж вам, аблокі, вы быць сам чарадзей, бароніце ад спёкі і травы і людзей. Для мяне кожны, хто выйшаў на сцэну, перадолеў свой уласны страх, гэта ўжо пераможца. Мне няма розніцы, якія ў іх будуць месцы і ці будуць гэтыя месцы ў іх. Мне здаецца, што кожны, хто хоча вучыць вершы, а ў мяне такіх дзяцей у школе ёсць, ён проста будзе багацейшы, чым тыя школьнікі, якія іх вучыць не хочуць. Мне бабуля на ўсё дазваляе. І харэзіць, і мяч уганяць, прымяраць каляровыя хусткі, і ў бабуліных туфлях скакаць. Тут у хаце ўсё мне цікава. Кожна цацка, кожна шафа і кут. А найбольш мне цікава дазнацца, што скрывае бабулін сундук. Тут яшчэ маем многа іншых задач, такіх невідавочных, таму што трэба навучыць дзяцей нармальна размаўляць без мікрафона. Часамі гэта складана, часамі не ўсіх чуваць. Розныя умовы выступлення былі ў Бельску і ў Беластоку, бо ў Беластоку акурат быў мікрафон у кожнага, а тут няма. І трэба да гэтага прыстасавацца. Ну і вядома яшчэ хваляванне, так, бо іншы зал, іншыя людзі на цябе глядзяць. І ім трэба проста ўзяць у кулак добра-добра сябе і з гэтым справіцца. І гэта для мяне галоўнае. Дочки, буде суп, piewunkami warują, a szukają klub. Pobierali się u wiosku profesor, a dla jaje chatki był profesor. I on i grał na skrypcy, wieseło śpiewał, lisy cynnych doczek aż zaczarował. Што дае гэты конкурс дзецям? Яны пашыраюць свае веды, знаёмяцца са словам беларускім. Для многіх з іх гэтае слова гэта, ну што ж, нечага тут скрываць, гэта чужая мова. А праз тое, што вывучаюць верш, працуюць з настаўнікамі, гэта чужая мяняецца на наша свая родная беларуская мова.
Гэта, думаю, найважнейшае ў гэтым. Выступленне ў конкурсе, падрыхтоўка да гэтага дэкламатарскага конкурсу. Гэта ўсё ідзе і на плюс для настаўніка, бо мы таксама працуючы з кожным дзіцём, кожнае дзіця ёсць інакшае, чагосьці вучымся. Ну, а дзеткі, так як я раней сказаў, пашыраюць свае веды і культуру слова таксама. Антону ноччу денна спіцца, бо думку переживать боится. Як раптом з'явиться яна, а ён заснуў. Беда одна. Усім, хто просить, дасть ён рады. Аднак не вельмі хлопчик рады, а можа і таму ён сумны, хто не па ўзросце сталі разумны. Калі у нас быў, скажем, поспех на беларускай гавэндзе, мелі мы там першае і другое месца, мы пра гэта напісалі ў нашых сацыяльных сетках школы, на сайце школы, і ўжо гляджу ў другой класе, дзе мае былі вучаніцы-удзельніцы, ўжо шмат ахвотных, ужо іх нават 10 назбіралася, так што наступны конкурс, думаю, мы будзем такой больш люднай такой грамадкай прыедзем сюды, больш нас будзе удзельнікаў. Конечно, такая праца, яна натхняе. Што кукаеш ты, хитрун? Кураня малюю я. Намалуеш, я сотру. Кураня? Што? Барана. Ці овечку намалуй. Вельмі смачная яна. Я пойду, а ты працуй. 2 тыдні ва ўрочышчы Грушкі ў Белавежскай пушчы пабывалі пісьменнікі з Польшчы, Беларусі, Літвы і Украіны. Такія міжнародныя рэзідэнцыі арганізуе таварыства на карысць дыялогу «Трапінка» у супрацы з літаратурнай уніяй і таварыствам перакладчыкаў літаратуры. Завяршальная сустрэча прайшла ў галерэі Тамары Солоневич у Narowcy. To już kolejny rok, kiedy się spotykamy w gronie pisarzy, literatów, tłumaczy i myślę, że bardzo mile spędzimy dzisiejszy wieczór. У мяне быў вельмі канкрэтны план. Гэта быў пераклад п'ес Маслоўскай, таму што найбольш цікавыя польскія тэксты, яны павінны таксама быць у тэатры беларускім, асабліва, што беларускі тэатр незалежны развіваецца і жыве цяпер у Польшчы. То бок вельмі практычная такая думка у мяне была, хацела быць дастаўцам рэпертуару, ну, каб быў выбар хаця ж бы. Але я да сваёй мэты увесь час ішла і старалася штодня сесть за пераклад. Але пушча, збурыла мае планы. Гэта было немажліва. Дачка мне казала, возьми і перакуй энергію жубраў у энергію творчасці. І я насамрэч старалася, ale żubry byli больш пераканаўчыя. Po raz kolejny spotykamy się w marcu, czyli na początku wiosny, w momencie, kiedy już tutaj są ptaki. Zapraszamy tutaj pisarzy i tłumaczy z 4 krajów, bo od naszych sąsiadów z Litwy, Białorusi i Ukrainy, oraz 2 osoby z Polski, po to, żeby 2 tygodnie spędzili po pierwsze w puszczy, w tej bardzo niezwykłej, nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy przestrzeni. Po drugie, z własną twórczością pisarską i tłumacką, czyli bardzo literacką, żeby się zanurzyli w swoich tekstach, w pracy nad swoimi tekstami. A po trzecie, żeby się spotkali. Żeby się spotkali ludzie, którzy pracują w słowie, ale też mają ochotę, mają chęć pobyć wspólnie albo samodzielnie w tej przestrzeni przyrody. Pisałem tutaj 2 sztuki, jedną inscenizację twórczości Gabriela Marquesa, drugie to sztuka o Hasydach na Polesiu. Tak nawet znalazłem tutaj te Macondo kolumbijskie, bo ten taki bardzo ciemny las, nocą te gwiazdy na niebie i te jakieś takie dźwięki ptaków, którzy brzmią bardzo egzotycznie. Ja sobie mogłem wyobrazić, że jestem w Macondo. Ale też tak sobie wyobrażałem, że mogę tutaj zobaczyć tak, względnie oczywiście, ale jakieś takie te stare Polesie XIX wieku, to znaczy, że mniej jakieś takie cywilizowane, bo tutaj jest ta naprawdę dzika
przyroda. Кожны сапраўдны беларус пры гуках белавежская пушча ўсё кідае і ляціць сюда на крылах любві і таскі, таму што ностальгія вельмі моцная для нас усіх. А тут вельмі такія родныя пейзажы, нешта такое, што ўрухамляе памяць проста генетычную. Я праз першыя дні хадзіла па пушчы і размаўляла з бабуляй са сваёй, таму што лес — гэта тэрыторыя бабулі, якая збірала чарніцы, якая там сидела, гукалася. Я давно не была з ёй у такім моцным кантакце, як те першыя дні пабыту тут. Таму я думаю, што гэта вельмі важнае месца для выкінутых з радзімы, прымушаных да эміграцыі беларусаў. Напэўна, яны з радасцю скарысталіся б з такой мажлівасці, калі б яна адкрылася шырэй, і буду высылаць тут і сяброў, і знаёмых, і всю творчую інтэлігенцыю, да якой дацянуўся, распавядаць пра Нарэўку, пра Грушкі, пра Беласточчыну i Bielawiecką Puszczą. Pogranicze jest zawsze taką przestrzenią otwartą. Nawet jeżeli ta granica z Białorusią jest bardzo mocno teraz zamknięta, to jak w historii oddziaływały na siebie te dwie różne i tradycje, i właściwie trzy tutaj różne religie, to ten ferment, który tutaj się tworzy, jest niezwykle twórczy i uważam, że Podlasie jest takim miejscem, które ma chyba największy z całej Polski potencjał na to, żeby stać się właśnie Mekką dla twórców. Dlatego, że jest przyroda, że jest cisza, że są tu niezwykle ciekawi ludzie i że jest jednak taka przestrzeń nieodkryta, niepokazana jeszcze, a chyba to jest dla nas twórców najciekawsze. Падляшша – гэта добрае месца для сустрэч не толькі літаратараў, але і мастакоў, што зараз дакажам. Артысты з Беларусі і Украіны сустрэліся ў дарозе, а месцам сустрэчы стала Białostocka galeria Marszant. Środowisko białostockich artystów w tej chwili nie składa się tylko z artystów polskich, ale składa się też w dużej części z artystów białoruskich i ukraińskich. I oni tu do nas, do naszej otwartej, niezależnej galerii zostali zaproszeni i skorzystali z naszego zaproszenia i są tu z nami. Wielki dziękuję. My pod urażeniem tego, że i młodsze pokolenie się z nami, i doświadczone больше pokolenie twórców jest tak samo z nami. Spodziewam się, że ukraińskie twórcy tak samo rozumieją. Dziękuję, że wy odkryli się na tę ideę, inicjatywę. Dziękuję, że wy постоянно tak samo szukacie swojego miejsca u Białegostoku, a my staramy się to miejsce tak samo wspólnie stwarzać dla naszej aktywności i jak siebie poznawać wzajemnie i lepiej siebie rozumieć u tych umowach, u jakich my żyjemy, u jakich znajdujemy się. I dziękuję serdecznie, że wy się białostoczanie tak samo przyszli u takiej ilości na tę wystawkę. To tak samo, думаю, ważne nie tylko dla nas, jak organizatorów, ale przede wszystkim dla naszych herojów i heroinią dzisiejszej wystawki. Почалося тоді, коли ти почав контактувати з людьми, з мастаками, ти у своєму осероді, ти відчуваєш себе на своєму місці. Тому я вельми люблю з людьми стосунки, я не люблю бути, але в той же час працювати, звісно, я люблю і в одиночці. Тут все так доволі тонко і складано. Коли б я не працювала, я б не дихала вже, я думаю. Тому szczęście, ja pracuję. Wystawa w Marszandzie jest wystawą artystów, którzy stracili możliwość funkcjonowania w swoich krajach i musieli opuścić swój dom, żeby tworzyć gdzie indziej, żeby być wolnymi ludźmi. Białystok i Polska daje taką możliwość, żeby mieć wolność twórczą, wolność myślenia, wolność emocji. I dlatego ci artyści trafili do nas. Это чемодан мигранта, натхненный цитаты Владимира Короткевича «Кожный носит свое небо с собой». Фактично, это просто такий крик души кожного емігранта, который выехал и мусил был просто щось, мало чого забрав, и фактично он забрал докладно свою родину з собою. В моєму випадку це Городня, і тут зроблений історичний центр города з пробок, а рельєф уже города зроблений з вопратки, яку ти поклав вельми хутко, каб було що опрануть потім, коли ти приїдеш. Тут є і Каложська церква, і старий замок, і новий замок, і драматичний театр,
Бернардынскі касцёл, Брыгійскі касцёл з самым старым лямусам у Беларусі, Фарны касцёл, мой самы любімы ўвогуле, архітэктурны будынак у Гародні, сінагога і пажарная каланча. «Бог войны» – проект, над которым я працую уже больше 25 год. И сутнасць этого проекту в тым, что чалавецтва на працягу ўсяго свайго існавання пакланялася розным богам, стварала сабе розных богоў, але адзіны бог, якому чалавецтва регулярно прыносіць ахвяры, это бог войны. И в моем проекте самолеты выступают в образах анёлов, богов, драконов, жар-птушек и так далее. Такие средневечные образы. Эстетика такая средневечная, золотых окладов в иконах, альбо реликварий средневечных. Яна как бы перенесена у мой проект. Гэтыя людзі дыхаюцца жэйчым балуны. Адна зямля ведае, як ім цяжка, іх мільёны, цэлы народ, і все яны блізняты, і толькі выбраныя з іх ведаюць паталогію хваробы свайго народа, і толькі яны адныя не могуць звыкнуцца з ёю, ім дыхаецца цяжэй, чым таму хрыпяць іх грудзі, і душы жахлівы кашаль, і разам з слінаю яны выкаркваюць кроў, выкаркваюць на вуліцах горада. Выставу ў дарозе, сарганізаваную Цэнтрам беларускай культуры і галерэяй «Маршант» можна глядзець па вуліцы Кілінскага яшчэ да суботы. А сённяшні святочны выпуск беларускага тыдня завяршаецца. Да сустрэчы ў наступную нядзелю.